Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift from me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Hello everyone, welcome back to my channel. So those who already know me, you know that I make videos on motherhood and lifestyle videos and also some videos related to Sweden life. আজকে প্রথমবার মতো আমার ভিডিও দেখছেন। আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, please don't forget to give a thumbs up and also stay with me and please don't forget to subscribe my channel. So packing and moving এর experience কম বেশি আমাদের সবারই আছে and we know it can be really exhausting and tiring. So আমি যেহেতু রিসেন্টলি প্যাকিং করেছি and মুভ করে লিঙ্ক শপিং থেকে সোদেতেলে এসেছি, completely another city. So I have experienced some really good packing hacks that I'm going to share with you in today's video. যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্যাকিং বক্স আর মুভিং বক্স, যেগুলো আমরা ইউজুয়ালি মুভ করার সময় ইউজ করে থাকি। সো এই বক্সগুলোই আমরা যদি ইজিলি পেতে চাই উইদাউট spending extra cost or extra money for it, we can easily go to the nearest shop or even we can ask our friends or family members who already are burdened with empty boxes and হয়তো অনেকেই চাচ্ছে এগুলো থেকে get rid করতে, so we can just ask them to keep those boxes and we can easily use them. According to the internet research, it says that when we are packing, we need at least 10 boxes each for each room. So আমরা যদি এভাবে box arrange করি per রুমের জন্য, and if we have some extra in case of if we need to pack more, then we can always save the time and also we don't need to rush or run to shop to buy extra boxes. Decluttering is the first thing that you should do when you are planning for moving. So আমাদের বাসায় যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইমে অনেক আননেসেসারি জিনিস আমরা স্টোর করি আননোয়িংলি অর নোয়িংলি, যেটা হয়তো আমাদের কখনোই ইউজ করা হয় না। সো আমাদের ফার্স্টে এটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে খুঁজে বের করতে হবে ওই সব জিনিসগুলো যেগুলো আমরা কখনোই ইউজ করি না, অথচ আমাদের ক্লজেটে অথবা কিচেন কাউন্টারে অথবা ঘরের কোনো না কোনো কোনায় হয়তো সেটা দিনের পর দিন পড়ে আছে। সো সেগুলো ফাইন্ড আউট করে we have to sort it down, like what are the things we are going to use or what are the things we are not going to use in future. So either আমরা যে জিনিসগুলো ইউজ করবো না সেগুলো ডাম্প করতে পারি, অথবা যদি এমন কোনো জিনিস থাকে যেটা ইউজেবল আমরা আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিকে আস্ক করে তাদেরকে দিতে পারি, সো দ্যাট দে ক্যান ইউজ ইট অ্যান্ড দে ক্যান গেট বেনিফিটেড ফ্রম দোজ থিংস। অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর প্লেন্টি অফ রিসাইক্লিং গ্রুপস যেখানে আমরা এই জিনিসগুলো সেল করে দিতে পারি কম প্রাইসে। ইন দ্যাট কেস বোথ অফ আস ক্যান বি benefited from these unused things. It's always good to start packing at least 1 month ahead of time if you know the time, like আমি সামনের এত তারিখ অথবা সামনের মাসে এত তারিখ আমি মুভ করছি, so in that case at least 1 month prior if we start packing, then শেষের দিকে গিয়ে খুব বেশি হজবরল অবস্থা হবে না। So in that case you start packing with those things that you don't need in everyday life, like আমরা রুমের দেয়ালে হয়তো অনেক সময় ফ্রেম লাগাই, অনেক শো পিস থাকে। So in that case you start packing with those things because তাহলে এই জিনিসগুলো আগে থেকেই প্যাক হয়ে গেল and কিছুটা কাজ আগিয়ে রাখা গেল। প্যাকিং হয়ে গেলে বক্সগুলোর উপর এভাবে লেবেল করে দেওয়া যেতে পারে, বক্সের উপরে নাম্বারিং করা যেতে পারে অথবা লিখে দেওয়া যেতে পারে যে বক্সটা কোন রুমে যাবে। এক্ষেত্রে যারা হচ্ছে শিফটিংয়ের কাজ করে তাদের জন্য ইজি হয় বক্সগুলো ঠিক জায়গা মতো পৌঁছে দিতে। প্লাস বক্সের উপরে যদি লিখে দেওয়া যায় যে কোথায় কোন জিনিসটা কোন বক্সের মধ্যে কোন জিনিসটা আছে,
তাহলে শিফটিংয়ের পরে আনবক্সিং করতেও সুবিধা হয় এবং খুব সহজেই কোন বক্সে কী ছিল সেটা ফিগার আউট করে বের করে নেওয়া যায়। বাসার সবচেয়ে সুন্দর অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ প্লেটগুলো শিফটিংয়ের সময় প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ওয়ান টাইম ইউজের প্লেটগুলো ইউজ করা যেতে পারে। Oven meat can be a very good solution to keep all those sharp knives that we use for chopping or cutting. So এগুলোকে খুব সুন্দর করে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে ওভেন মিটের মধ্যে ভরে নিলে will be safe to carry. পানি খাওয়ার গ্লাস অথবা কিছু ফ্যান্সি গ্লাস অথবা ডেজার্ট গ্লাসগুলো প্যাক করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের বক্স পাওয়া যায়, যেটা আমি ইকিয়া থেকে নিয়েছি। দ্যাট ওয়াজ টোটালি ফ্রি। বাট এই ধরনের ব্যাগগুলো যদি বা বক্সগুলো যদি কেউ কালেক্ট করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়ারেস্ট গ্রোসারি শপ অথবা ক্রোকারি শপ থেকেও কালেক্ট করে নিতে পারে। এভাবে গ্লাস প্যাক করে নিয়ে গেলে গ্লাস ভেঙে যাওয়ার চান্সেস খুব কম থাকে। Essential toiletries item like toothbrush, toothpaste or soap অথবা টয়লেট টিস্যু এগুলো এরকম একটা ঝুড়িতে যদি প্যাক করে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে খুব সহজেই নতুন বাসায় গিয়ে এগুলোকে ইউজ করা যাবে। Always leaving, then you got me chasing you like I'm the one to blame. Oh, I think you're so rude, don't wanna fight you, but you don't ever take a break, 'cause you love drama. At times it can feel like packing is really overwhelming and really exhausting, so don't be panicked. I would rather say একটা পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসুন আর স্টার্ট করুন লিস্টিং, লাইক হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ উইল বি প্যাকিং, হাউ ইউ উইল বি প্যাকিং, and which room those things are going, and which are the things you are not taking with you. So make a list and take a pause and start working on it very slowly. Just you don't need to প্যাকিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা আমার কাছে ট্রাবলিং সেটা হচ্ছে প্যাকিং দ্য ক্লোথস আইটেম, বিকজ ক্লোথ নোয়িংলি অর আননোয়িংলি অনেক বেশি কেনা হয়ে থাকে। সো এই আইটেমগুলো হচ্ছে প্যাক করতে গিয়ে আই ফিল লাইক where we should pack it, and carton is not enough for packing the clothes item. So in that case what I prefer is like using the bean bags. Bean bag gulo ashole besh boro hoye thake ebong those are not even see through. So সুন্দর করে কাপড়গুলো ভাঁজ করে যদি আমরা কোনো একটা রাবার ব্যান্ড বা হয়তো রশি দিয়ে যদি বেঁধে সেগুলোকে সুন্দর করে যদি আমরা স্টাক করি হচ্ছে এইসব বিন ব্যাগের মধ্যে, অ্যান্ড তারপর বিন ব্যাগটা সুন্দর করে বেঁধে রেখে দিই, দেন ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ইজি ফর আস ইভেন ফর আনপ্যাকিং। নতুন বাসায় যে জাস্ট ব্যাগটা খুলে কাপড়গুলো অর্গানাইজড ওয়েতেই যে কোনো ক্লজেটে প্লেস করা যেতে পারে। সো ইট উইল অলসো save a lot of time and also lot of space. You don't need to buy a lot of carton or box for this kind of clothes item or other things. So bean bag is a very good option. এছাড়াও দোকানে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কিছু ভ্যাকুয়াম ব্যাগ পাওয়া যায় যেগুলো আসলে খুবই কনভিনিয়েন্ট অ্যান্ড ভেরি লাইট, যেটা আসলে আমি খুব একটা আসলে এখানে পাইনি, সুইডেনে একটা জায়গায় পেয়েছি, দ্যাট প্লেস ইজ কল্ড ডলার স্টোর। সো এই ভ্যাকুয়াম ব্যাগগুলোর যেটা উপকারিতা সেটা হচ্ছে যে এই ব্যাগগুলোতে অনেক কাপড় স্টাক করে রাখা যায় এবং পরে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সাহায্যে এক্সট্রা এয়ারটা স্টাক করে নেওয়া যায়। সো দ্যাট ইট মেক্স দ্য bag really compressed and
very small and light. So এই ধরনের ভ্যাকুয়াম ব্যাগগুলো ইউজ করা যেতে পারে অনেক কাপড় স্টোর করার ক্ষেত্রে। Food is really important when you are moving. You will be extremely hungry because of all those shifting and stress and moving things. So the thing that you can do is like you can always order food from any kind of restaurant, and if you don't want to spend extra money, in that case what you can do is like আগে থেকে কিছু রান্না করে বক্স করে রেখে দেওয়া, so that ওখানে গিয়ে জাস্ট গরম করেই খাওয়া যায়। Case I was really lucky because one or two of my friends gave me some food which was really enough for at least 2-3 days. So this was all about today's video. আমার আজকের ভিডিও যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লেগে থাকে বা আপনারা এখান থেকে কিছু জানতে বা শিখতে পারেন, please don't forget to like and share my video. And also if you have any packing hacks that you have tried and it really worked for you, please don't forget to share. That will help us to know and also use them in future. And if you like these kind of hacks videos and you want it in future, please stay connected with me. And for this যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, and also সাবস্ক্রাইব বাটনের ঠিক ডান পাশে হচ্ছে একটা বেল আইকন আছে, ওই বেল আইকনটা প্রেস করলে you will instantly know when I upload a new video. তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। Till then, take care and stay safe.